Okay. Types of curves. So in CAD/CAM CAE, there is a computer graphics, and computer graphics needs a curves to model different geometry or having different shapes, and these shapes may be complicated. So for modeling a complicated shape geometry, we need a different types of curves. Some curves are very simple to draw, or these are very simple to model mathematically, but some curves are not simple to understand, not simple to understand their geometries. Even we cannot understand their mathematical models easily. So these curves are higher degree curves, and these shapes we are implementing in computer graphics to draw different complicated shapes geometry. Now here you can see types of curves. Now what is these types of curves? Now, types of curves, there are two types. First is an analytical curve, and second type is a synthetic curve. Now what are these analytical curves? For example, these curves consist of point, line, arc, circle, ellipse, parabola, hyperbola. So these curves are sorry, categorized under analytical curve. Now what are the synthetic curve? These curves are called as pre-curves. In the synthetic curve, there is a first type interpolation curve and second type is approximation curve. Now, what are these interpolation curve or approximation curve? See, interpolation curve, it means that it is made up of polynomial. If, for example, the degree of quadratic equation is second degree, cubic equation has a third degree, and that equation has a curve. It has a cubic polynomial curve, it has a quadratic polynomial curve. So these curves are used to model complicated geometries in uh, automobile sector. For example, the shape of bonnet is modeled by spline curve. Then shape of the engine block is modeled by cubic curve. Or the shape is very complicated. You can use the higher degree curves. So synthetic curves are especially explained in terms of mathematical equation. सिंथेटिक कर्व जे आहेत ते आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन्सनी आपण ते एक्सप्लेन करू शकतो. त्याच्यानंतर थोडंसं पुढे बघूया त्याचे एक्झाम्पल काय आहे. बीजेर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व और नर्व्स NURB. तर हे कर्व जे आहेत हे आपण आता डिटेलमध्ये पुढे चर्चेला घेणारच आहोत. आता याच्यामध्ये बीजेर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व किंवा नर्व्स हे जे कर्व आहेत हे कर्व कटियामध्ये, प्रोईमध्ये, सॉलिड वर्क, सॉलिड एज अशा सॉफ्टवेअर्समध्ये ते अवेलेबल आहेत. If you go to the Photoshop or Corel Draw software, you will see these curves. So such curves are also available in DTP software. असे कर्व जे आहेत हे DTP सॉफ्टवेअर मध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. तर हे कशासाठी असतात, तुम्ही आता काही डिझाईन्स पाहता, ते डिझाईन जे आहे त्या डिझाईन मध्ये जसा कर्व असतो तेवढं ते अट्रॅक्टिव्ह वाटतं डिझाईन, आणि तिथं मग तुम्ही काही कलर फिल्स वगैरे केल्यानंतर अजून चांगलं दिसतं डिझाईन ते. So these curves are used for designing purpose, and most of the time I have seen such curves are used in surface modeling. So in our computer graphics we use synthetic curves only. आपण जे आहे ते सिंथेटिक कर्व्स वापरत असतो. त्याच्यामध्ये मग इंटरपोलेशन असेल किंवा अप्रॉक्सिमेशन कर्व असेल तर त्याच्यामध्ये आपण बीजेर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व हे सगळे कर्व जे आहेत हे आपण सरफेस मॉडेलिंग मध्ये
इफेक्टिव्हली यूज करतो, कारण की सरफेस मॉडेलिंग मध्ये आपल्याला एक्सटर्नल अपीअरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट करायचा असतो. We are going to represent external appearance of the component. So therefore we use such synthetic curves. आता ह्याच्यामध्ये खाली पण अजून एक टाइप दिलेला आहे ए मध्ये की बेस्ड ऑन डिपेंडन्सी अँड डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देर इज अ एक्सप्लिसिट फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाय अँड झेड अँड वाय इज अ फंक्शन ऑफ झेड अँड एक्स. आणि इम्प्लिसिट फॉर्म मध्ये एक्स एक्झाम्पल एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड अँड दॅट इज इक्वल टू 0. पॅरामेट्रिक कर्व्स आहेत खाली, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू and y is equal to function g of u. Here point x, y, z on the curve is defined in terms of independent variable. आता हे नॉन पॅरामेट्रिक कर्व आणि पॅरामेट्रिक कर्व काय आहेत? नॉन पॅरामेट्रिक कर्व मध्ये कुठलाही इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आपण घेत नाही मॉडेलिंग करण्यासाठी, आणि पॅरामेट्रिक कर्व मध्ये आपण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल जो आहे तो आपण मॉडेलिंग करताना घेत असतो. आता हे थोडंसं आपण पुढं अजून पाहूया की याचे ऍप्लिकेशन काय आहेत आणि कर्व कसे असतात किंवा त्याचे इक्वेशन्स काय असतात ते. तर इथे तुम्हाला दिसते की अनालिटिकल कर्व, अ कर्व फॉर विच the input data is standard analytical mathematical equation. The basic entities can be combined together with end conditions so as to generate the overall curve design. एक्झाम्पल काय असू शकतं की लाईनचं इक्वेशन काय आहे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो दीज इक्वेशन्स आर स्टँडर्ड इक्वेशन. हे जे इक्वेशन्स आहेत हे सगळे स्टँडर्ड इक्वेशन्स आहेत. मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठं असं इंटरपोलेटिव्ह इक्वेशन नाही, कारण की एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर हे डिराईव्ह केलेली इक्वेशन आहे. त्यामुळे आपण असं म्हणू की अनालिटिकल कर्व्स आर analytical mathematical equation. Analytical mathematical equation and analytical curve has more accuracy. I will say once again, analytical curves are having more accuracy than synthetic curves. So these equations we have seen in the geometry maybe in 10th standard. हे काय फार नवीन असं नाहीये इक्वेशन, पण माहित असावं. नाव सिंथेटिक कर्व्स. व्हॉट आर दीज सिंथेटिक कर्व्स? हे आपल्यासाठी कॅडकॅम मध्ये महत्वाचे आहेत, कारण आपण मॉडेलिंग करताना सिंथेटिक कर्वचा वापर जास्त करत असतो. व्हॉट आर दीज सिंथेटिक कर्व्स? फिटिंग अ कर्व विच पासेस थ्रू गिवन डेटा पॉइंट्स और कंट्रोल पॉइंट्स. आता तुम्हाला इथं पीपीटी वर दिसत असेल की पी नॉट, P1, त्यानंतर P2, P3 आणि P4 हे जे पॉइंट्स आहेत हे आपण ठरवलेले पॉइंट्स आहेत. लक्षात आलं का मी काय म्हणतो ते? तुम्हाला काय करायचंय, असे कुठेही तुम्हाला पॉइंट्स ड्रॉ करायचे आणि त्या पॉइंट्स मधून पास होणारा कर्व ड्रॉ करायचा. म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला जर रांगोळी ड्रॉ करत असाल ना, तर रांगोळी ड्रॉ करताना तुम्ही काय करता की वेगवेगळ्या ठिकाणी कुठेही तुम्ही रॅन्डमली ठिपके देता आणि नंतर त्या ठिपक्यांना जोडणारा एक कर्व तयार करता आणि त्यातून तुम्हाला एक नवीन कर्व शेप जो आहे तो दिसून येतो. त्यालाच म्हणतात सिंथेटिक कर्व. आणि मग त्या कर्वचे इक्वेशन जेव्हा आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये लिहित असतो त्यावेळेस त्याला आपण इंटरपोलेशन टाइप कर्व असं म्हणू शकतो. तर रांगोळीचे एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात घ्या. रांगोळी काढताना कुठेही रॅन्डमली तुम्ही ठिपके देऊन तुम्ही ते ठिपके जोडून घेणार आणि त्यातनं जो कर्व तयार होईल तो सिंथेटिक कर्व तयार होईल. त्याच्यानंतर design requirements of mechanical parts such as car bodies, aeroplane wings, ship hull, blades, bottle shape किंवा बायोमेडिकल ऍप्लिकेशन, ह्या सर्व ठिकाणी तुम्हाला सिंथेटिक कर्वचा वापर करता येतो. मी तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलं की नाही की कार बॉडीज मध्ये तुम्हाला सिंथेटिक कर्व वापरता येतील. बॉनेटचं मॉडेलिंग असेल किंवा बॉडीचा कुठलाही कॉम्पोनंट असेल
तिथं तुम्हाला सिंथेटिक कर्व वापरता येतील. त्याच्यानंतर एरोप्लेन विंग्स, इट इज ऑल्सो समवॉट कॉम्प्लिकेटेड शेप. आपल्याला लांबून बघताना ते एरोप्लेनचे विंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वाटतात, पण तुम्ही जर ते जवळून पाहिले तर त्याच्यामध्ये सिंथेटिक कर्व जे आहेत ते इन्क्लूड केलेले आहेत फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एअर प्रेशर. त्याच्यानंतर शिप हल. आता शिप हल जे आहे की नाही, ते शिप हल काय असतं, तुम्ही बघितलेलं असेल टीव्ही मध्ये, की ते शिप हल तुम्हाला जेव्हा शिप जी आहे ती थांबवायची असते एका जागी, त्यावेळेस ते शिप हल यूज केलेलं असतं. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेच कॉम्प्लिकेटेड कर्व्ह असतात. त्यामुळे शिप हेल मध्ये सुद्धा तुम्ही सिंथेटिक कर्व वापरू शकता. त्याच्यानंतर ब्लेड्स. आता ब्लेड्स मध्ये बॉटल ब्लेड्स मध्ये टर्बाईन ब्लेड्स एक्झाम्पल घ्या तुम्ही. त्या टर्बाईन ब्लेड मध्ये तुम्ही सिंथेटिक कर्व वापरता, कारण टर्बाईन ब्लेडचा जो शेप आहे तो कधी कधी हेलिक्स पण असतो. लक्षात आलं का तुम्हाला? ते इमॅजिन होते बघा टर्बाईन ब्लेडचे, तुम्ही जे शिकला की नाही कपलान टर्बाईन, ते टाईप शिकला, त्याच्यामध्ये तुम्ही ते ब्लेडचे शेप बघा. किंवा अजून तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगायचं असेल तर घरीचा तुमचा जो सिलिंग फॅन असतो त्याच्या ब्लेडचे शेप बघा. तर त्या शेपमध्ये तुम्हाला सिंथेटिक कर्व जे आहेत की नाही ते तुम्हाला दिसून येतील. त्याच्यानंतर बॉटल शेप. आता बॉटलचे पण शेप बघा किती वेगळे असतात. तुम्ही कोका कोलाचे बॉटल बघा किंवा सोड्याची बॉटल बघा, किती वेगवेगळा शेप त्याला दिलेला असतो. तो सुद्धा सिंथेटिक कर्व मध्येच येतो. किंवा बायोमेडिकल ऍप्लिकेशन्स मध्ये तुम्हाला एखाद्याला असं काय म्हणता येईल त्याला, आर्टिफिशियल लेग फूट बनवायचं आहे, तुम्हाला आर्टिफिशियल त्याचा हँड तयार करायचा आहे, तर तिथं तुम्हाला तयार करताना ती जॉमेट्री जी आहे ती सिंथेटिक कर्वनी तयार झालेली असली पाहिजे. पण असे कॉम्प्लिकेटेड शेप शक्य नाही हो. तुम्ही जर अनालिटिकल कर्व्हने गेला ना तर ते शक्य नाही. अनालिटिकल कर्व म्हणजे कसं, फक्त तुमचं ते सर्कल, पॅराबोला, इलिप्स वगैरे आलं. त्याच्या पलीकडे जाऊन जर तुम्हाला एखादी किचकट जॉमेट्री ड्रॉ करायची असेल ना तर तुम्हाला सिंथेटिक कर्वचीच हेल्प घ्यावं लागेल असं म्हणता येईल. मग त्याच्यामध्ये आता यांनी टाईप सांगितले बघा, इंटरपोलेशन आणि अप्रॉक्सिमेशन टाईप. आता ह्या दोन्हीमध्ये तुम्ही बघून घ्या, इकडे लेफ्ट साइडला एक इंटरपोलेशन टाईप दाखवलेला आहे आणि इथं अप्रॉक्सिमेशन टाईप दाखवलेला आहे. आता इंटरपोलेशन टाईप कर्व मध्ये तुम्हाला दिसतंय, बघताल की तुम्ही P0, P1, P2, P3, P4 हे जे पॉइंट्स आहेत त्यांना कंट्रोल पॉइंट्स म्हटलं जातं. आणि अप्रॉक्सिमेशन टाईप मध्ये पण सुद्धा P0, P1, P2, P3, P4 हे जे पॉइंट आहेत ह्यांना आपण कंट्रोल पॉइंट म्हणणार आहेत ऑब्व्हियसली. पण दोन्हीमध्ये एक डिफरन्स असा आहे की इथं अप्रॉक्सिमेशन टाईप कर्व मध्ये कंट्रोल पॉइंट जे आहेत ते कर्वच्या बाहेर आहेत, पण इंटरपोलेशन टाईप मध्ये कर्व पॉइंट जे आहेत ते कर्वच्या वर तुम्ही ड्रॉ केलेले आहेत. P1 लाईज ऑन कर्व, P2 लाईज ऑन कर्व, P3 लाईज ऑन कर्व, असं आहे ते. मग आता हे कंट्रोल पॉइंट म्हणजे काय, थोडासा डाऊट तुमच्या मनामध्ये आला असेल की कंट्रोल पॉइंट काय असतात. कंट्रोल पॉइंट्स आर यूज टू कंट्रोल द शेप ऑफ द कर्व. आता P0, P1, P2, P3, P1 हे जे कंट्रोल पॉइंट्स आहेत ह्याचं जर तुम्ही लोकेशन बदललं तर त्या कर्वचा शेप जो आहे तो चेंज होणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की तुम्हाला कर्वचा शेप चेंज करायचा असेल तर तुम्ही ते कंट्रोल पॉइंटची पोझिशन जी आहे ती तुम्ही ड्रॅग करा दुसऱ्या बाजूला आणि तिथं मग तुमचा कर्व जो आहे तो तयार होईल. दॅट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन टाईप कर्व. आणि अप्रॉक्सिमेशन टाईप मध्ये कंट्रोल पॉइंट जे आहेत म्हणजे एंड पॉइंट जर सोडले P0 आणि P4 तर ते कर्वच्या बाहेर पण आहेत. आणि ऍट द सेम टाइम तुम्हाला दिसत असेल की P0 अँड P1 दिस लाईन इज अ टँजंट टू पॉइंट P0 अँड P4 अँड P5 दिस इज ऑल्सो टँजंट टू P4 पॉइंट. त्यामुळे कंट्रोल पॉइंट जे आहेत त्यांनी कर्व बरोबर टँजन्सी पण, कंट्रोल पॉइंट मधून जी लाईन पास होते त्या लाईननी टँजंट पण करणं अपेक्षित आहे. म्हणजे शेप जो आहे तुमच्या कर्वचा तो थोडासा असा अट्रॅक्टिव्ह वाटेल, असा डिस्टर्ब कर्व वाटणार नाही. सरफेस शुड बी
स्मूथ ऑफ दॅट कर. तर हे तुम्हाला आता हे सिंथेटिक कर्वचा यूज ह्याच्यावरून चांगला लक्षात आलेला असेल. दिस इज अ ऍप्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक कर्व. त्यानंतर थोडस पुढे जाऊया आपण. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंथेटिक कर्व. या सिंथेटिक कर्वच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत? फर्स्ट इज द कंट्रोल पॉइंट्स. त्याच्यानंतर लोकल अँड ग्लोबल कंट्रोल, त्याच्यानंतर फ्लेक्झिबिलिटी, त्यानंतर ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी. आता ह्या कॅरेक्टरिस्टिक जर असतील तरच तुम्ही त्याला सिंथेटिक कर्व तुम्हाला म्हणता येईल. कंट्रोल पॉइंट्स, व्हॉट इज यूज ऑफ कंट्रोल पॉइंट? थोड्या वेळापूर्वीच मी सांगितलं की त्याचा यूज तुम्ही शेप चेंज करण्यासाठी करू शकता त्या कर्वचा. कंट्रोल पॉइंट कुठेही मूव्ह करा, तुमचा तो शेप जो आहे तो चेंज होईल. त्यानंतर लोकल अँड ग्लोबल कंट्रोल, त्याची जी पोझिशन आहे, त्याची लेंथ आहे, ती सुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. आता बघा तुम्ही इथं तुम्हाला त्या स्क्रीनवर ग्लोबल कंट्रोल दिसतोय बघा, की इथं बाहेरून म्हणजे ह्या कर्वच्या बाहेरून सुद्धा तुम्ही इथून कर्वचा शेप जो आहे तो तुम्ही ऍडजस्ट करत आहात. ते डॉटेड लाईन शोज दी ग्लोबल कंट्रोल आणि ऍक्च्युअल शेप जो आहे हा असा आहे, पण तो आता असा कंट्रोल होत आहे. दॅट इज कॉल्ड एज ए ग्लोबल कंट्रोल. फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे बघा तुम्ही आता ही जी स्ट्रेट लाईन आहे, तर ती स्ट्रेट लाईनचा शेप तुम्ही असा करू शकता, असा करू शकता, असा पण करू शकता. तर इथे काय होत आहे? फ्लेक्झिबिलिटी मेंटेन होत आहे. कसा पाहिजे तसा शेप तुम्ही घेऊ शकता. आणि लोकल कंट्रोल म्हणजे काय, की तुम्हाला फक्त त्यातला थोडासाच भाग जो आहे म्हणजे इथं पासून तो इथपर्यंत त्याचा शेप चेंज करू शकता तुम्ही. तुम्ही त्याचा पूर्ण शेप चेंज करू शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज लोकल कंट्रोल. म्हणजे थोडासा भागात त्या कर्वचा फक्त एवढाच पोर्शन आहे आणि एवढ्याच पोर्शनचा जर तुम्हाला शेप चेंज करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता, किंवा एवढ्या पोर्शनचा करायचा असेल तर करू शकता. दॅट इज कॉल्ड एज लोकल कंट्रोल. आलं का लक्षात? सो दीज आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक कर्व. थोडस पुढे जाऊया आपण. ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी इन दी टाइप्स ऑफ कर्व, सिंथेटिक कर्व. बरं का, आता हे का महत्वाचं आहे लक्षात घ्या. वाय दिस इज इम्पॉर्टंट. थोडीशी मी पीपीटी झूम करतो म्हणजे तुम्हाला अजून दिसेल चांगलं. तर ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी मध्ये सी नॉट जे आहे ती झिरो ऑर्डर कंटिन्युटी आहे. टू कर्व्स मीट विच फॉर्म शेप कॉर्नर. C1 फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्युटी. टू कर्व्स आर टँजंट ऍट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आणि C2 सेकंड ऑर्डर कंटिन्युटी. कर्वेचर टू बी सेम. आता इथं त्यांनी एक टेबल दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये फर्स्ट कॉलम मध्ये कर्वच्या ऑर्डर दिलेले आहेत, त्याच्यानंतर त्याची डिग्री दिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचं नेम दिलेलं आहे. तर फर्स्ट ऑर्डरला कॉन्स्टंट म्हणता येईल. सेकंड ऑर्डर कर्व इज लिनियर. थर्ड ऑर्डर कर्व इज क्वाड्रॅटिक. फोर्थ ऑर्डर कर्व इज अ क्युबिक अँड फिफ्थ ऑर्डर कर्व इज आय एम नॉट एबल टू सी क्वाड्रॅटिक, सॉरी क्वार्टिक. त्याला आपण क्युबिकच्या पुढच्याला क्वार्टिक म्हणतो. सो दिस इज अ ऑर्डर ऑफ कर्व. मग आता ह्या ऑर्डर ऑफ कर्व आहे, पण त्याची जी डिग्री आहे इक्वेशनची ती ऑर्डरपेक्षा एकने कमी असते. इथं आता कॉन्स्टंट कर्वला डिग्री 0 आहे. लिनियर कर्व म्हणजे तुम्ही त्याला स्ट्रेट लाईन म्हणू शकता. y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स त्याचं इक्वेशन असतं आणि त्याचं मग तुम्ही डिग्री 1 बघू शकता. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची डिग्री y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वेअर, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेअर. क्युबिकची ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेअर प्लस डी एक्स क्यूब असं त्याचं इक्वेशन असू शकतं. आणि अँड सो ऑन फॉर क्वाड्रिक इक्वेशन म्हणजे ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेअर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स रेस टू 4. असे तुम्ही इक्वेशन जे आहेत ते लिहू शकता. आणि जसं जसं इक्वेशनची डिग्री वाढत जाईल तसं तसं तो कर्व कॉम्प्लिकेटेड होईल. आता मी तुमच्यातलं जर एखाद्याला सांगितलं की तुम्ही
10 ऑर्डर डिग्री असलेला तुम्ही कर्व ड्रॉ करा, तर त्या कर्वचा शेप जो आहे तो फार अगदी कॉम्प्लिकेटेड असणार आहे. आम्ही ANSYS सॉफ्टवेअरवर जेव्हा काही अनालिसिस करायचो आणि त्याचे आन्सर यायचे आम्हाला, तर त्याचे आन्सर जवळजवळ 1000 रिडिंग असायच्या. मग त्या 1000 रिडिंग टेबलवर रिप्रेझेंट करणं अवघड आहे थोडं हो. 1000 रिडिंगचं टेबल तुम्ही कसं दाखवणार पीपीटी मध्ये किंवा तुमच्या त्या मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये. मग त्यासाठी तुम्ही त्या ऑर्डरचा ग्राफ ड्रॉ करू शकता. तो डेटा जो आहे तो तुम्ही 10 ऑर्डर डिग्री असलेल्या इक्वेशनवर फिट करू शकता आणि तो डेटा तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता इन दी फॉर्म ऑफ सच कर्व्स. तिथेही त्याचा फायदा होत असतो. सो देअर फॉर सिंथेटिक कर्व्स आर व्हेरी युजफुल फॉर कॉम्प्लिकेटेड जॉमेट्रीज. हे एमसीक्यू ला विचारतात बरं का. हा, त्यामुळे हे लक्षात असणं अपेक्षित आहे. थोडस पुढे जाऊया. आता हे पण बघून घ्या थोडं. आत्ता जे मी डिग्री रीड केल्या त्याचे तुम्ही एक्सप्लेनेशन बघा. 0 ऑर्डर कंटिन्युटी C1 टू C2 असा कर्व सिंपली ड्रॉ केला आहे. फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्युटी मध्ये C1 C2 ची जी लाईन आहे दॅट इज टँजंट टू द कर्व. आणि सेकंड ऑर्डर कंटिन्युटी मध्ये तुम्ही बघा हा कर्व कसा झालेला आहे, थोडासा सर्कल सारखा दिसून येत आहे तुम्हाला, किंवा इट इज लुकिंग लाईक ए पॅराबोला, म्हणजे त्याला थोडासा कर्व आलेला आहे असा. सो दिस इज शेप ऑफ दी डिफरंट ऑर्डर कंटिन्युटी. आता थोडस पुढे बघूया आपण. हा, हर्मिट क्युबिक कर्व. आता हा तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे आणि हा सगळीकडं सगळ्या सॉफ्टवेअरमध्ये यूज केला जातो हा. व्हॉट इज दिस हर्मिट क्युबिक कर्व? A simplest synthetic curve with a cubic degree. क्युबिक डिग्री म्हणजे काय? त्याचं जे इक्वेशन असेल ते थर्ड डिग्रीचं असेल. म्हणजे त्यांनी इथं खाली दिलेलं आहे बघा, 5 नंबर पॉईंट, y इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वेअर प्लस A3x क्यूब. इट इज अ सिम्पलेस्ट सिंथेटिक कर्व विथ अ क्युबिक डिग्री. आता हे सगळ्यांना पाठ पाहिजे. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर objective type test. A cubic spline curve passes through the data points and therefore it is interpolate. म्हणजे त्याला आपण इंटरपोलेशन कर्व सुद्धा म्हणू शकतो. फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्युटीचा हा कर्व आहे. त्याच्यानंतर द जनरल नॉन पॅरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द बेसिक 2D क्युबिक स्प्लाइन ते खाली दिलेले आहे त्यांनी. y इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वेअर प्लस A3x क्यूब. तर आता याच्यामध्ये A0, A1, A2, A3 हे काय आहेत? हे कॉन्स्टंट्स आहेत. आणि y आणि x काय आहेत? कोऑर्डिनेट. y इज द कोऑर्डिनेट अलॉंग y ऍक्सिस, x इज द कोऑर्डिनेट अलॉंग x ऍक्सिस. तुम्ही याच्यावर ह्या इक्वेशन मध्ये कुठल्याही कोऑर्डिनेटची व्हॅल्यू ठेवा, तुम्हाला तिथलं y कोऑर्डिनेट मिळून जाईल. सो दिस इज एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज वाय ऍक्सिस. इथं मी दाखवलेलं आहे. हा एक्स, हा वाय ऍक्सिस आणि हा एक्स ऍक्सिस आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्ही एक्स व्हॅल्यू पुट केली तर वायचं व्हॅल्यू तुम्हाला मिळून जाईल. व्हॉट आर द की फीचर्स ऑफ हर्मिट कर्व? इट इज अ पॅरामेट्रिक क्युबिक कर्व. ते तर आहेच कारण त्याच्यामध्ये पॅरामीटर आपण पाहिलेले आहेत आता. It can generate a long curve by combining the number of curves, but it can provide only C0 continuity. It is an interpolation type of curve, hence it is not used to generate free form shape. The free form shape नाही बरं का, free form आहे actually here. The word is a form. I will correct it. Sorry. Free form shape. So once again I will read this point. It is an interpolation type of curve and hence it is not used to generate free-form shapes. 2 points and 2 slopes at the start and end points are used as a input. म्हणजे तुम्हाला जर हा कर्व ड्रॉ करायचा असेल तर 2 पॉइंट्स आणि 2 स्लोप्स ऍट द स्टार्ट अँड एंड्स आर यूज टू
युज्ड ॲज इनपुट. म्हणजे हे 2 पॉइंट्स आहेत आणि हे 2 स्लोप आहेत. म्हणजे पी नॉट आणि P1 हे 2 पॉइंट आणि पी नॉट डॅश आणि T1 डॅश हे 2 काय आहेत? हे स्लोप आहेत. तर 2 स्लोप आणि 2 पॉइंट यूज करून तुम्हाला हार्मिट क्युबिक कर्व जो आहे तो ड्रॉ करता येतो. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो की पी नॉट आणि P1 हे 2 एंड पॉइंट्स आहेत आणि पी नॉट डॅश आणि P1 डॅश हे 2 जे आहेत हे स्लोप आहेत. तर 2 स्लोप आणि 2 पॉइंट मिळून तुम्ही हार्मिट क्युबिक कर्व ड्रॉ करू शकता. 2 पॉइंट आणि 2 स्लोप मिळून तुम्ही हार्मिट क्युबिक कर्व जो आहे तो ड्रॉ करू शकता. धीरज आहेत का? धीरज आहेत का? धीरज. अकबर तांबोळी आहेत का? येस सर. हा, हार्मिट क्युबिक कर्व ड्रॉ करण्यासाठी काय काय लागतं? शुभम आहेत का? तेजस पाटील, हार्मिट क्युबिक स्प्लाइन ड्रॉ करण्यासाठी 2 एंड पॉइंट आणि 2 स्लोप लागतात. तर तो हार्मिट क्युबिक कर्व जो आहे तो ड्रॉ होतो. पुन्हा एकदा सांगतो मी, 2 एंड पॉइंट आणि 2 स्लोप लागतात, मग हार्मिट क्युबिक कर्व जो आहे तो ड्रॉ होतो. मग या डायग्राम मध्ये पी नॉट आणि P1 हे 2 एंड पॉइंट आहेत. पी नॉट डॅश आणि P1 डॅश हे 2 स्लोप आहेत. मयुरेश आगाशे, मयुरेश, मयुरेश आहेत का? ठीक आहे, आपण काय करू, अटेंडन्स घेऊया जरा 2 मिनिट, मग पुढे जाऊया जरा. रोल नंबर 1, गिव अटेंडन्स. रोल नंबर 1, आहे का? रोल नंबर 1 अब्सेंट. 2, रोल नंबर 2, 3, रोल नंबर 3, 4, रोल नंबर 4 आहे का? रोल नंबर 5, 5 आहे का? 5. रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, Yes, sir. 8, Present. रोल नंबर 7 आहे का? हा, रोल नंबर 8, Present. 9, 9 आहे का? 9, 10, प्रेझेंट. 11, 11, 12, 13, 13, 14, येस सर. 40.
15, Yes, sir. 16, Yes, sir. 17, 18, Yes, sir. 19, Present. 20, 20, 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, 25, 26, 26, 27, 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, 32, 33, 33, 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 37, Yes, sir. 38, 38, 39, Yes, sir. 40, Present, sir. 41, 41, 42, Yes, sir. 43, 43, 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 44 आएगा वो? Yes, sir. हाँ 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 46, Yes, sir. 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 48, sir. 48 आहे 48. हाँ 48 आहे की 49 आहे का बर 55, 55 आहे का सागर शेळके 55 ते मीटिंग मध्ये दिसत आहेत पण अटेंडन्स देत नाही तो बर बर 56, 57, 58, 59 पुढे नाही येत So we were discussing about Hermite cubic curve. So once again, I would like to repeat important point. For drawing Hermite cubic curve, we need two points and two slope. इथं ह्या डायग्राम मध्ये पी नॉट आणि पी वन हे दोन एंड पॉइंट्स आहेत आणि पी नॉट डॅश आणि पी वन डॅश हे दोन स्लोप आहे कळलं का तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा हे तुम्हाला एमसीक्यू साठी असू शकतं की व्हाईल ड्रॉइंग हर्मिट क्यूबिक कर्व फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड मग त्याच्यामध्ये ए बी सी डी असे काही ऑप्शन्स येतील मग त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन असाही असू शकतो की 2 पॉइंट्स अँड 2 स्लोप्स लक्षात घ्या 2 पॉइंट्स अँड 2 स्लोप्स आर रिक्वायर्ड फॉर हर्मिट क्यूबिक कर्व त्याच्यानंतर पुढे जाऊया आपण
ड्रॉबॅक्स ऑफ हर्मिट क्युबिक कर्व काय आहे ड्रॉबॅक्स? त्याच्यामध्ये ड्यू टू इट्स ग्लोबल कंट्रोल कॅरेक्टरिस्टिक्स बाय द चेंजिंग पोझिशन ऑफ द डेटा पॉइंट द एंटायर शेप ऑफ स्प्लाइन चेंजेस. म्हणजे हा त्याचा ड्रॉबॅक थोडा म्हणता येईल बरं का, कारण की ग्लोबल कंट्रोल म्हणजे काय, आपण सगळा त्याचा शेप जो आहे तो मोठा कमी करू शकतो किंवा त्याचा शेपही चेंज करू शकतो, त्याची साईजही कमी जास्त आपण करतोय. पण हे काय होतं की डेटा पॉइंटचे आपण जेव्हा पोझिशन चेंज करतो तेव्हा सगळा कर्वचा शेप जो आहे तो चेंज होऊन जातो. हा एक त्याचा ड्रॉबॅक आहे. द कर्व इज ऑलवेज क्युबिक रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. अगदी बरोबर आहे, कारण की आपण ह्या कर्वचं इक्वेशन बघितलं, हे क्युबिक इक्वेशन होतं. पुन्हा एकदा दाखवतो मी. हे इक्वेशन जे आहे, हे इक्वेशन काय आहे, क्युबिक इक्वेशन आहे. दिस इज अ क्युबिक इक्वेशन. And if you use more number of data points, even though the equation of the curve will be cubic, त्या इक्वेशनची डिग्री जी आहे ती चेंज होणार नाही. दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबॅक ऑफ हर्मिट कर्व. देन द कर्व इज लेस स्मूथर देन अदर सिंथेटिक कर्व. ह्याची जो स्मूथनेस आहे तो इतर सिंथेटिक कर्वपेक्षा फारच कमी आहे. प्रॅक्टिकली द डायरेक्शन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ द टँजंट वेक्टर इज व्हेरी डिफिकल्ट टू नो. हे मी तुम्हाला सांगितलं की नाही, तर तुम्हाला आता P0 डॅश आणि P1 डॅश त्या डायग्राम मध्ये टँजंट वेक्टर दिसत होते, पण त्याची डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड जी आहे ती समजून घेणं जरा फार डिफिकल्ट जातं. म्हणजे ह्या P0 डॅश आणि P1 डॅशची जी डायरेक्शन आहे ती तुम्ही समजत नाही ना ह्या डायग्राम वरून. जरी तुम्ही दाखवली तरी प्रॅक्टिकली तुम्हाला ते समजून घेणं अवघड जातं जरा. हा एक ड्रॉबॅक आहे हर्मिट क्युबिकचा. त्याच्यानंतर पुढं मोर इंट्युटिव्ह टू ओनली स्पेसिफिक पॉइंट. फक्त त्याच्यामध्ये 2 पॉइंट आणि 2 टँजंट एवढ्याच ठिकाणी तुम्ही याचा डेटा किंवा शेप जो आहे तो अंडरस्टँड करू शकता. हा एक त्याचा ड्रॉबॅक आहे. त्याच्यानंतर हा बिझियर कर्व जो आहे हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला अभ्यासाला घेऊया. त्याच्यानंतर बिझियर कर्वचे की फीचर जे आहेत ते सुद्धा आपण नेक्स्ट लेक्चरलाच स्टडीला घेऊया. आता पुढच्या वीक मध्ये जी क्विज असणार आहे तुमच्या अभ्यासासाठी सांगतो मी, की पुढच्या वीक मध्ये म्हणजे हा आता जो चालू ह्या वीक मध्ये जी क्विज असेल ती कर्व्स वर असेल बरं का.